सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ इस खास पेशकश दे नाल इंतजार। जी हाँ, इंतजार तकरीबन 1 साल बाद खत्म होया जदों खेती कानूनां दा रेड़का खत्म होण जा रहा है। पर इस विचाले इंतजार हो रहा है, इंतजार किसान जथेबंदियां दे अगले कदम दा, उन्हां दे फैसले दा। इंतजार हो रहा है कि कदों जथेबंदियां ऐलान करदियां ने अंदोलन समाप्ति दा। इंतजार हो रहा है कि हुण सियासी तौर दे उत्ते की कदम चुकणगियां जथेबंदियां, कि सियासत दे विच कदम रखणगियां जां नहीं, इस चीज़ का भी इंतजार है। तो इंतजार इस विचाले सरकार के फैसले का भी है, क्योंकि खेती कानून तो वापस लैण का ऐलान प्रधानमंत्री ने कर दिता है, पर हुण MSP का रेड़का की हल होएगा, कदों हल होएगा, सरकार उस दे उत्ते की कुछ कहती है। तो इंतजार अजे भी बहुत चीज़ों का हो रहा है, अज जिक्र उन्हां दा ही। शुरुआत दे विच सब तो पहला गल सियासत दी। सियासी तौर दे उत्ते की फैसला जथेबंदियां कर सकदियां ने, करनगियां भी जां नहीं। दरअसल खेती कानूनां दे वापस होण तो बाद कि किसान हुण पंजाब दे चोण मैदान दे विच उतरनगे, इस ते किसान आगू गुरनाम सिंह चडूनी पहला ही उम्मीदवारां दा ऐलान करके स्थिति साफ कर चुके ने। पर हुण संयुक्त किसान मोर्चे दे विच शामिल किसान जथेबंदियां दे होर आगू भी अजिहा इशारा जरूर कर रहे ने। पर हुण भी इंतजार है संयुक्त किसान मोर्चे दे फैसले दा। ਤਿੰਨ खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। किसान आगू गुरनाम सिंह चडूनी ने एक उम्मीदवार का ऐलान करके पहला ही चोण लड़न का फैसला कर लिया है। हालांकि संयुक्त मोर्चे ने चडूनी के इस फैसले तो किनारा कर लिया सी, पर हुण कई होर किसान आगू चोण मैदान दे विच उतरन की गल नूं सिरे तो खारिज नहीं कर रहे ने। भारतीय किसान यूनीयन कादियां के प्रधान हरमीत सिंह कादियां नूं जदों न्यूज़ 18 ने चोण लड़न बारे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस नूं नकारिया नहीं जा सकता। पॉलिटिकल वाले पासे जा सकते हो, पॉलिटिक्स वाले पासे जा सकता है मोर्चा। ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ मतलब ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੁਦ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। उधर प्रधानमंत्री मोदी वालों 3 खेती कानून रद्द करने के ऐलान तो बाद संयुक्त मोर्चे की अहम मीटिंग भी हुई, जिस दे विच फैसला लिया गया कि पहला तो तयशुदा प्रोग्राम जारी रहणगे अते अंदोलन फिलहाल चलता रहेगा। पर इस विचाले इंतजार एतवार नूं होण वाली मीटिंग का भी है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि होर मामलों के लिए केंद्र सरकार किसानों के नाल मीटिंग करे। देखिए, डिसीजन नए नहीं हैं, जो हमारे पहले प्रोग्राम है हमने उसको रीअसर्ट किया कि वो प्रोग्राम जोर शोर से इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल
22 तारीख को लखनऊ की रैली को कामयाब करना है, या हमारे ऊपर जो केसेस हैं पूरे देश में लोगों किसानों के ऊपर, उन केसेस को वापस लेने की बात है। एंड फाइनली जो हमारे साथी हमसे बिछड़े हैं उनको कंपनसेशन की बात है। 22 में लखनऊ मीटिंग होगी, 26 में मोर्चों पे भीड़ जुटेगी और 29 तारीख को दिल्ली के लिए मार्च किया जाएगा। देखते हैं सरकार पार्लियामेंट में क्या करती है क्या नहीं करती है। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਦੇਰ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। 6% ਪਰਚੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਕਰਾ ਵਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਕਰਾ ਵਾ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। नंबर 1, जब तक 3 कानून बाकायदा रद्द नहीं होते उठने की ज़रूरत नहीं है। इन बिटवीन मीटिंग बुला के सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक ये नहीं लाती कि एमएसपी के ऊपर और पावर बिल के ऊपर, बिजली बिल के ऊपर क्या फैसला करना है, बैठ के कोई फैसला नहीं होता, तब तक हम नहीं उठेंगे, इस पर कायम रहिए। उधर कांग्रेस के एमपी गुरजीत औजला ने भी साफ किया कि केंद्र सरकार को किसानों की एमएसपी की मंग पर गौर करना चाहिए तो बैठक करके इसनूं सुलझाउणा चाहिए। तो जब उनके एक आदमी घर से चला गया है, अब उसका कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो उनकी माली मदद हो जाए तो मेरा ख्याल देश को कोई पत्ती नहीं होगी। प्रधानमंत्री को ये कर देना चाहिए। और यहाँ तक एमएसपी का सवाल है, वो बैठकर किसान और सरकार सोचे उसमें कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि किसानों के नाल होर जुड़े मुद्दों ते एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिस दे विच एमएसपी ते भी चर्चा की जाएगी। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। खेती कानूनों के विरोध के दौरान केंद्र सरकार वार-वार किसानों की एमएसपी दुगनी करने का ऐलान कर रही सी, पर किसानों का तर्क है कि सरकार सिर्फ 2 फसलों से ही एमएसपी दिंदी है, बाकियां तो सिर्फ ऐलान ही करती है। अजे दे विच जेकर एमएसपी कानून के दायरे दे विच आउंदा है तां किसानां लई वड्डी राहत होवेगी। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। सरकार की तरफ से तो किसी पुलिस के व्यक्ति ने, किसी सेना के व्यक्ति ने एक डंडा तक नहीं चलाया कभी भी, तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो शहादत हुई है। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। नहीं, मैं इसको शहादत का दर्जा मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। वहाँ कोई पुलिस की फायरिंग नहीं हुई, वहाँ कोई सैनिक कार्रवाई नहीं हुई कि उसमें मुकाबले में लोग मारे हो गए हों और शहीद हो गए हों। वहाँ पर जो बॉर्डर में लोग बैठे थे, कोई बीमार था, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई किसी बीमारी से, कोरोना से मर गया, कोई किसी से मर गया, तो इसको शहादत का दर्जा मैं नहीं दे आंदोलन करते हुए मारे गए ना सब। आंदोलन में कोई ना कोई लाठी से मरा, ना कोई गोली से मरे। अगर कोई टेंट में बैठे बैठे अगर बीमार होकर मर गया तो वो आंदोलन का वो घर में भी मर सकता था। ऐसे वातावरण में जो आदमी बीमार था उसको अटैक घर में भी आ सकता था, वो बॉर्डर पर भी आ सकता था। वो कहीं कोई लाठी गोली का शिकार नहीं हुआ, ना कोई सरकार ने कोई कार्रवाई की ऐसी। उधर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी शुक्रवार ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ। 1600 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਜੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
1 ਸਾਲ तक ਦਾ इंतजार करना पिया। इस दौरान किसानी अंदोलन कई पड़ावां तो होके गुजरिया। इस ते पेश है साडी खास रिपोर्ट। आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने खेती कानून वापस लेने का ऐलान कर दिता है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पिछले 1 साल तो किसान खेती कानूनों खिलाफ मोर्चा खोली बैठे ने। किसानों की इको मंग सी कि केंद्र इन्हां खेती कानूनों नूं वापस लवे ते पीएम मोदी के ऐलान तो बाद हुण किसानों दे विच भी जश्न का माहौल है। हालांकि खेती कानूनों के सफर का जिक्र किया जाए तो फिर मोदी सरकार के वलों संसद दे विच 14 सितंबर 2020 नूं खेती बिल लिआंदा गया। 17 सितंबर 2020 नूं लोक सभा दे विच खेती बिल पास होया ते 20 सितंबर 2020 नूं राज सभा दे विच खेती बिल पास होया। 27 सितंबर नूं राष्ट्रपति ने बिलों ते मोहर लगा दी। 3 नवंबर तो पंजाब, हरियाणा, यूपी दे विच प्रदर्शन तेज किए गए। 26 नवंबर 2020 नूं दिल्ली प्रदर्शन का ऐलान कर दिता, पर दिल्ली पुलिस ने किसानों को इजाजत न दी। 25 नवंबर 2020 नूं किसानों ने दिल्ली कूच किया। हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकिया ते किसानों की पुलिस के नाल झड़प भी हुई। ਸਿੰਘੂ ते टिकरी बॉर्डर ते किसानों को रोकिया गया। 26 नवंबर 2020 नूं दिल्ली बॉर्डर ते मोर्चा लग्या। केंद्र दे नाल किसानों की 11 गेड़ की गलबात हुई। 9 दिसंबर 2020 किसानों को केंद्र ने सोध का मता भेजा। 10 दिसंबर नूं किसानों ने सोध मता खारिज कर दिता ते 22 जनवरी 2021 नूं सरकार दे नाल अखीरली मीटिंग हुई। 7 जनवरी 2021 नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती दी गई ते सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिता। 26 जनवरी 2021 नूं किसानां दी ट्रैक्टर परेड हुई। लाल किला ते दिल्ली के कई हिस्सों के विच हिंसक झड़पां होईयां। किसानां ने जंतर मंतर ते किसान संसद लगाई ते 19 नवंबर 2021 नूं प्रधानमंत्री मोदी वालों खेती कानून वापस लैण का ऐलान कर दिता। पीएम मोदी ने खेती कानून वापस लैण का ऐलान करदे कहा कि इस महीने के अखीर दे विच शुरू होने वाले संसद सैशन दे विच खेतीबाड़ी कानूनों नूं वापस लैण दे लई संविधानक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बहरहाल किसानों ने साफ कर दिता है कि जदों तक संसद दे विच खेती कानून रद्द नहीं होंदे दिल्ली दीआं बरूहां ते उन्हां दा मोर्चा जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। प्रधानमंत्री के ऐलान तो बाद हुण खेती कानूनों नूं लैके रेड़का तां खत्म हुंदा नजर आ रहा है, पर सवाल यही है कि MSP दे उत्ते भी सहमति बनेगी जां इस दे लई भी कुछ वक्री रणनीति किसान जथेबंदियां बनाउणगीआं। इंतजार इस गल दा भी रहेगा। फिलहाल साडी अज दी खास पेशकश दे विच इन्ना ही। इजाजत दिओ, धन्नवाद।